This is you. You grew up in a neighborhood where nobody spoke any English. From primary school to college, the eternal themes of your English classes were grammar teaching, drills, and tests. You were not encouraged to speak the language that much. In fact, 90% of your class time was spent talking about English in Chinese. Although you did try to read a book in English, you smashed the book after 3 pages because it took you more time in the dictionary than reading itself. Your tongue was always tied up in the presence of a foreigner and in front of the IELTS examiners. That was why your transcripts basically always said, "See you again soon." Sometimes you would look up to the sky and wonder, is this all a hoax? What is the secret of language acquisition? Is grammar learning truly the center of language proficiency as we're told for years, or is it something else? For people without a language-rich environment, what is the best way out of this hopeless trap? What is up, guys? I'm Xiaoni Luo Xiaoni here, a language enthusiast and a curious person. As an undergrad at Sichuan University, I got an overall band score of 8.5 in the IELTS test and a bronze medal in the FLTRP Cup public speaking contest. I also attended a Master Finance program taught in English at Shanghai Jiao Tong University. And by the way, I certainly speak with an accent and make mistakes from time to time. So, language police on Bilibili, I would like to beg for your mercy whenever you spot my mistakes. 这个视频基于南加州大学的语言学权威 Dr. Stephen Krashen 教授数10年的研究，而我个人的经历几乎完美的印证了他所有的观点。视频所涉及的内容可以浓缩为下面3点：第一，获得流利外语能力的唯一途径是大量的听读输入，而不是传统的语法学习；第二，语言习得的关键是找到大量的有趣、可理解1+1的输入材料，材料越有趣，则习得的效率越高；第三，自由消遣阅读 （free voluntary reading） 是提升语言能力最长效、最自主也是最快乐的途径。如果你想要立刻获得实际的建议，你可以直接快进到这个视频的最后2个部分。但是相信我，如果你看完全篇的话，很可能你的观念会像我的一样被科学所颠覆，并且不止一次。让我们进入第一部分。首先是这个视频的终极问题，我们是如何掌握一门语言的？就这个问题，有2个学术流派争论了几十年至今。第一派是可理解输入假说 （Comprehensible Input Hypothesis）。他们认为我们的外语能力来源于大量的听读输入，并且当我们能够理解输入的信息的时候，我们会自然习得 acquire 一门语言。 I think we all acquire language in exactly the same way. Given messages people understand, what we call comprehensible input, language acquisition will take place. It happens subconsciously, automatically, and inevitably.就像孩子习得自己的母语一样，我们应该及时行乐，从简单有趣的图书、漫画、音频开始输入，我们的大脑将会自动建立起词汇、语法、句式的长期记忆，也就是说，理解输入带来语言技能。第二派则是技能学习假说 （Skill Building Hypothesis）， 或者也可以叫语法学习假说。他们认为我们要先苦后甜，先要经过漫长的记单词、背句式、学语法，我们才能够开始读懂文字、听懂对话。也就是说，语言技能带来理解输入，2个假说在因果关系上是对立的。顺便说一句，对于99%的公众而言，语法学习并不是一个假说，而是一条真理，是从古至今的传统。先学语法，多做练习，通过考试，然后总有一天，我们就可以开口流利地讲外语了。这是语法学习给我们的承诺，只不过对于大部分人来说，这一天从来就没有到来罢了。 Not a single person on this planet has ever acquired language or developed literacy using skill building. When someone says, my cousin learned to speak French by studying grammar, when you look at the case closely, you see lots and lots of comprehensible input all the time. 过去30年间，可理解输入假说获得了压倒性的学术研究证据支持，而为公众所广泛接受的语法学习假说，不只是失败了1次，它几乎从来就没有奏效过。Dr. Krashen 认为，可理解输入远远比语法学习更重要。当一个成年人流利运用外语的时候，其95%的外语能力都来源于可理解输入，而不来源于语法学习。对于小孩子来说，这个数字可能是100%。让我们来看一个很有趣的案例研究。Armando 是一个墨西哥裔的小伙子，他在洛杉矶郊区的一家以色列餐馆打工多年，并且习得了流利的希伯来语。当他和母语者对话的时候，对方多半会认为 Armando 是一个希伯来语的母语者，或者至少相差无几。当他被问到是如何学会希伯来语的，他说他只是在餐馆里面和人们聊天，从前1-2年只会零星的几个单词，到逐渐流利。研究者们又问，那你在讲希伯来语的时候，你知道这句话是过去式，那个动词你为什么要这样变位吗？Armando 回答说，
I haven't the slightest idea of those rules. 这不就是你班上英语最好的那2个孩子吗？当你焦头烂额地分析完形填空题目的时候，他们总是能够读一遍就把正确答案选出来。当你去问他们的时候，他们会跟你说类似于干。我作证他们不是装高手，可能是真的说不出来，并且这一点也不罕见。任何一个孩子成长到10岁的时候，已经可以流利的语法准确地使用自己的母语，而此时他们可能还没有上过1节语法课，也不知道什么叫做主谓宾。此外，10岁孩子的词汇量平均在2万个左右，这是大部分学习者一生都达不到的词汇量。And this is by no means 20,000 trips to the dictionary, and it has to come from a lot of input. 这些案例告诉我们，语法知识并不是流利运用语言的前提。实际上，在对话中有意识地运用语法知识，理论上是不可能的。Sean knows the rule, doesn't he? 在这个简单的反问句里面，有主语替换、动词替换、肯定否定置换、语序调换、发音语调等等各种各样的规则。而当你试图用语法拼完一句话的时候，你的对话伙伴人都没了，更别说还有人尽皆知的3单规则 Sean knows。当句子中的主语是3单的时候，动词末尾要加 s 或者非规则变形。很多人可能重复记忆了这条规则数百次，但每一次开口还是会毫无意外的犯错，比如说成 He know the rule。如果你是的话，请打1。自然顺序假说 Natural Order Hypothesis 认为，我们都会遵循一个确定的顺序习得语法，从现在进行时开始到复数形式到 be 动词等等，而跳过某些语法去掌握较晚习得的语法，理论上是不可能的。而3单这个看似简单的规则，其实在自然顺序的晚期，大多数的英语教学体系错误地把这个较晚习得的结构放在了前面，因此即便你可以背出这条规则，你也没有习得它，你也不会用它。不过请一定不要误会我，语法能力非常重要，在口语和写作中运用准确丰富的语法结构是高等级语言能力的标志之一。但是我们想说的是，先记忆语法，再通过练习内化语法，这个被广为接受的内化假说 internalization 已经被40年来的大量研究所证伪。我再重复一遍，记忆无法代替习得。这就好像说一个游泳运动员90%以上的能力都来自于海量训练中所习得的本能反应，而如果只通过别人跟你讲述要领，再在岸上练习动作，你将永远也学不会游泳。 Tacit knowledge is knowledge we can't articulate directly in words. We often teach explicit rules for things, but some of the reasons for doing that are partly tacit and cannot be taught just by telling rules of how to do this thing. 就像开车、滑雪、乐器等各种能力一样，一部分的语言知识可以被写成规则和教科书，这被称作显性知识 explicit knowledge， 但其绝大部分都是一种隐式知识 tacit knowledge， 只能靠实践而习得。 What we're now saying is if we give people messages that are interesting and comprehensible, grammar to a large extent takes care of itself. 我们在此声明，这绝对不是说完全不要学习语法。如果你真的很喜欢语法，就像我一样，没有问题，请学习语法，但是请记住输入为主，语法为辅。 If you want to do grammar, fine, browse grammar. A minute a day, 2 minutes a day, etc. 99% of your focus should be on comprehensible input. Those are things you hear or things you read. 在我们积累了大量的输入，可以相对流利的讲话之后，再集中力量对主动语法知识进行学习，并且将其使用在书面写作等时间充裕的场合。这样的策略将最符合自然语言习得的原理，也将最终让你的语言技能、语法知识更加熟练。 如果说一个人学了10年2000个小时的传统英语课程，而他花费了90%的时间在技能学习上，那么真正的可理解输入就只有区200个小时。再看一看你的教材，这是 The Natural Approach 一书里面对19世纪语言教科书的描述，至今仍然适用。教科书编撰者们沉迷于把一门外语编码成晦涩难懂的各种规则，再拿给学生们死记硬背，口头交流所剩无几，仅有的一点点例子被放在书末作为某种附录，而且这些例子往往又困难又枯燥。 我手边的这本日语教材就是同类中最好的之一，但即便如此，任何一课的12页内容里面，只有半页是有趣的可理解输入，其余的内容都是单词表、语法解释、语法习题。根据刚才的理论，这样的结构没有一点可能让我流利的运用语言。那么在这样的情况下，我们还有可能逃出升天吗？当然可以，只要找到好的输入材料，你就可以改变自己的命运。 我再重复一遍，只要能够找到最优的输入材料，你就可以改变自己的命运。这是加拿大多语者 Steve Kaufman， 他通过自学熟练掌握了16门外语，而他是这么说的 ：Content is king. Grammar explanations, dictionaries, Ankis, games, none of that matters in my opinion. All of that is secondary. The key thing is the availability of meaningful content in the language. 输入为王，这就是语言习得的奥秘。 而最好的输入材料需要满足3个条件：第一，可理解 （comprehensible） 或者叫做循序渐进 （I+1）。
A 就是你目前的水平，加1就是材料所包含的语法和词汇恰好在你的水平上面一点点。如果太难，输入就会变成噪音和折磨，比如说你完全听不懂的外语广播。第二是要有趣。情绪机制假说告诉我们说，有趣的材料可以最大的程度降低人的压力水平，降低习得者和可理解输入之间的情绪过滤网 affective filter， 而使人获得更多的输入。反之，无趣或者困难的材料会让情绪过滤网变成情绪墙，可能会导致你一个字都输入不进去。第三要足量 sufficient quantity。研究表明，10余个小时的可理解输入已经可以让成年人开口讲话，但是要成为流利的使用者，你需要成百上千个小时的输入。多年来，我们遇到过很多可以理解但是无趣的输入，我们一般称之为英语教材。也有有趣但是因为难度过高而不可理解的输入，这是精彩的电影、外网、原版书，整个英语世界。同时，很多人尽其一生努力给学生们开发着又不可理解又无趣的输入，我们一般称之为英语试卷。而我们想要的是既有趣又可理解的输入，比如一个完美的例子就是漫画书 comic books。大量的图画和精彩的故事使得漫画书天然具有极佳的可理解性和趣味性。还有 B 站上就可以找到的 EnglishPod 和 ESLPod， 这些材料把大量的语汇融入爆笑的故事里面，编排循序渐进，适合初学者。而如果一种材料是如此有趣，以至于使用者会暂时忘记是用外语写成的，我们说这种输入扣人心弦 compelling input。 当使用 compelling input 的时候，我们会进入心理学家 Csikszentmihalyi 所说的心流状态 flow， 此时我们完全沉浸在阅读故事的快乐之中，在忘记语言学习的同时，却让习得的效率达到顶峰。听起来很科幻吗？但是达到这种状态其实比你想象的更加容易。我们所知最有可能找到 compelling input 的地方就是阅读，而且我们说的是自由自愿阅读 free voluntary reading， 俗称读闲书。在上课时你在桌下读的漫画书，你熬到凌晨也不愿放下的小说，也就是说你因为兴趣而进行的任何阅读。Dr. Krashen 在他的书 The Power of Reading 里面这样总结，二语习得者在读闲书的时候，他们可以持续的增强自己的外语能力，无需课堂，无需老师，无需学习，甚至无需任何人进行对话练习。如果你不相信的话，这里有个很震撼的案例研究。 Karen 是一位34岁的韩国女士，她在美国生活了5年，但是英语能力非常有限。他尝试过1次英文原著阅读，但是很快受挫而放弃了，因为他说他在查词典上所花的时间比阅读本身还要多，并且他仍然不知道书里到底在说些什么。彼此，像极了你第一次读原著的样子，你会找出来一本呼啸山庄 Wuthering Heights， 然后把前3页写满各种各样的单词释义和笔记，之后的几百页则光亮如新。如果这是你的话，请打1。研究者们建议 Karen 从 Sweet Valley High 开始阅读，这是一套小学6年级水平的英文小说，对他来说太难了。于是他们降低到了 Sweet Valley Twins 同系列4年级水平的小说，还是太难了，直到最后降低到 Sweet Valley Kids 2年级水平，这下 Karen 可以读懂了。而让人震惊的是， Karen 成为了 Sweet Valley 系列的狂热读者，在短短1年的时间里面，他读完了66本这个系列的小说，并且自愿开始阅读更高难度的通俗小说和各种杂志。他的阅读能力和词汇量发生了飞跃，而他对此甚至毫无意识。 Nobody knows how this feels better than me。 这是我高3时候的雅思成绩单，你能看到我的口语得到了7分还不错，但是写作是不合格的 5.5 分。总体而言 6.5 分的总分也完全不算出彩。高3暑假我决定开始用英语读闲书，像 Karen 一样，我从一套2年级水平的儿童读物《魔法树屋》 Magic Tree House 开始读。这是2个孩子在一间树屋中的冒险故事，而他们正是我完美的I+1输入，因为我只需要偶尔查记1个单词就可以理解大部分的故事。我完全被这些故事迷住了，我连读了20多本魔法树屋，然后读了10多本 Sidney Sheldon 的悬疑小说，接着就是各种非虚构类的著作、博客、YouTube， 然后是各种学术资料的阅读。我的阅读经历几乎完美的符合 Dr. Krashen 的阅读阶梯理论 Conduit Hypothesis， 即人的阅读能力发展经历3个阶段。首先是很多的故事，漫画书、儿童图书、小说，然后是自由自愿的消遣阅读，最后是高等级的学术文献阅读。在快乐的读了2年闲书之后，我收到了第2份雅思成绩单。让人吃惊的是，我的总分提升了整整 30%， 到了 8.5 分，总分9分。更有趣的是，我的2项输出能力，口语和写作，分别提升了 21% 和 36%， 到了 8.5 分和 7.5 分。这是因为读闲书带来的大量主动语汇是听说读写4项能力的共同基础。我没有进行脱产备考，没有复习语法，更没有背过单词，但阅读的语境和重复使得我想不记住各种语汇都不可能。足量的输入之后仍然是要进行输出练习的，但此时你的感受将会是4个字：水到渠成。
Free voluntary reading, which is a very pleasant form of comprehensible input, it's the source of our reading comprehension, much of our educated vocabulary, nearly all of it, our ability to write with good writing styles, to write and read and understand complex grammatical constructions, and this seems to be true across languages. 实际上，30多年来的大量研究表明，自由自愿阅读是提升英语能力的最佳途径。对于标准化考试而言，尤其如此。Nico Mason 的研究显示，每个小时的自由阅读会带来托业考试中 0.73 分左右的提升。这意味着，如果你每天阅读1个半小时的原著，差不多2年之后就可以从中低水准一路增长到最高水平，并且不学语法，不练写作。相比于传统备考课程每小时 0.27 分左右的提升，自由阅读的效率是后者的3倍。转换为老托福考试之后，自由阅读的效率仍然是传统备考课程的2倍左右。也就是说，如果你一整年都用来读原著，上课不花1分钱，反而能获得2-3倍的效果，并且这一切发生的同时，你只是在读小说而已。当你沉浸在读英文闲书的快乐之中时，结果却是不断增长的词汇量、准确的语法能力和熟练的写作技巧，而这一切将自然发生，无可避免。语言习得的奥秘在于可理解输入，在 comprehensible input 面前，工具和方法都是次要的。请在互联网的帮助之下，从今天开始去寻找自己的儿童图书、英文漫画、通俗小说、YouTube English Pad。如果一个故事读不懂或者不够有趣，你应该立刻放下它，去找更简单、更有趣的故事。找到之后，只需要享受一个好故事，语言习得将自然发生。我们从未说过语法学习毫无意义，但是任何人都应该谨记：输入为主，语法为辅。ところで去年から日本語の文法と会話をたくさん覚えましたが、1年後でほとんど日本語で話すことができないんでした。ですから3ヶ月前から漫画を読み始め、ジャパニーズポッドを聞き始めた。日本語もどんどん上手になりましたね。とにかくこのビデオも自分の答えになると思います。沿着可理解输入之路，我从完全缺乏英语的环境中走出来，顶着老师的日常训斥。多少你在有没听叫你觉得过得很不得了吗？从魔法树屋去到了广阔的英语世界，走到了雅思总分 8.5， 而我还将继续沿着这条路走向下一门语言。这个视频我前后做了3个多月，研究了大量文献，修改了10余次文案，只求它在有趣的同时，能够启发你开始接受可理解输入作为一个选择。少年的我因为幸运和很多的帮助而走上了一条正道，对此我无比感激。所以我也真心的希望这个视频可以让更多的人知晓 You have a chance, just like I did, and all it takes is a good storybook。 如果这个视频让你得到一点启发，欢迎你将它传播下去，也请不要忘记关注我和给我3连，鼓励我继续创作这样的内容。下面的这些问题虽然已经得到了部分的回答，但是如果大家想听某个问题的深入讨论，可以把问题的号码打在弹幕里面。同时我的兴趣也远远不只是语言，我会对很多有趣的问题都用同样系统的方法进行研究，当然这需要大量的时间，所以说希望大家关注我，并且给我支持和耐心。非常感谢大家，我们下次再见。